Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Programming in C++. Today topic Destructors. So in previous class we have seen constructor. Today we are going to discuss destructors. So destructor means destroy, constructor means constructing. So here constructor is automatically invoked when the object is created. Now you can say that destructor is a special member function that is automatically invoked when the object going to destroy. After destroy కాదు going to destroy. అంటే బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ కావడానికంటే ముందు సో డిస్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. So the destructor function is a special member function that is automatical invoked. It is also automatical invoked, no need to create, no need to call externally. So when the object is going to destroy, object of that class is going to destroy. So you are saying that destructor is used to destroy the objects that have been created by the constructors. So whatever the objects created by the constructor, whatever the variables assigned the memory to the constructor variables by using the constructor will be destroyed by using the destructor. అంటే కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసి ఎప్పుడైతే మెంబర్ వేరియబుల్స్కి మెమొరీ క్రియేట్ అవుతుందో వాల్యూస్ అసైన్ అవుతున్నాయో దోస్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద డిస్ట్రక్టర్. సో జనరల్లీ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ డిస్ట్రక్టర్ ఇస్ దాట్ సో whenever we write a program, for example we have created a dynamic array program, dynamic array. The memory for the dynamic array will be created automatically when the object is created. Object create కాగానే ఆటోమేటిక్గా అరేకు మెమొరీ క్రియేట్ కావాలి డైనమికల్గా, డైనమిక్ అరే మెమొరీ. సో ద మెమొరీ అలొకేషన్ టు ద అరే వేరియబుల్ విల్ బి రిటన్ ఇన్ ద constructor. So next the memory allocated to the dynamic array must be destroyed when the program is completed, when the object is going to destroy. So automatically we write the destructor. Inside of the destructor we have to write the programming code to destroy the memory for the variables. So okay, now let's see the how to write the destructor. So destructor is a member function, so the same name of the class name. అంటే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో డిస్ట్రక్టర్ కూడా క్లాస్ నేమ్ అండ్ function name is same, but it is preceded by the tilde operator. You say the tilde operator. So ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకు కీబోర్డ్లో వన్కు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది tilde operator. సో జనరల్గా షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ సింబల్ వస్తుంది, నార్మల్గా అయితే ఈ సింబల్ వస్తుంది. లెట్స్ సీ వన్స్ హియర్ ఆన్ ద కీబోర్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ tilde operator. So this is a tilde operator. This is the tilde operator. So this one left side shift పట్టుకొని ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. That is a tilde operator. Okay. So here the destructor never takes an arguments. Just like constructor arguments తీసుకుంటుంది, arguments లేకుండా ఉంటుంది. Arguments లేకుంటే default arguments ఉంటే parameterize. But destructor does not take any parameters and also never returns any value. So here the destructor also should be in the public section. See here, for example, see one more important. When you are writing the destructor, there must be a constructor in the class. Destructor రాస్తున్నామంటే constructor కంపల్సరీ ఉండాలి. Constructor రాస్తుంటే destructor ఉండాలన్న రూల్ ఏం లేదు. Okay. So here, see class example here. Class name is the example. In the public section, I am defining a default constructor and defining a destructor. So here constructor, destructor same, only tilde operator is the different. Okay. So here closing the semicolon. So generally if you assign the any memory to the variables by using the new operator, that is a memory allocation operators అనుకున్నాం కదా, C++ special operators అనుకున్నాం, memory management, new and delete. By using new operator we can assign the memory to the variables dynamically. We can done with the constructor. We can destroy the memory to the variables in the destructor by using delete operator. It should be
ఇట్ షుడ్ బి, అంటే కన్స్ట్రక్టర్లో న్యూ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి అంటే ఖచ్చితంగా డిస్ట్రక్టర్ యూజ్ చేయాలి, డిస్ట్రక్టర్లో డిలీట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మెమొరీని డిస్ట్రాయ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇయర్ నెక్స్ట్ సార్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్. సో వీఆర్ స్టడింగ్ దట్ ద డిస్ట్రక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయ్యే ముందు, ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయే ముందు డిస్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. సో మన ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది? వెన్ ద ఇట్స్ లైఫ్ ఎండ్స్. వెన్ ఇట్ లైఫ్ ఎండ్స్, కన్స్ట్రక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లైఫ్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? సో ద ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ ఎండ్స్ వెన్ ఇట్ గోస్ టు అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్కోప్. అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్కోప్, ఈ స్కోప్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు దాని యొక్క క్రియేట్ అవుతుంది. See here, so here this is a opening brace, this is a closing brace. So I declare an object here, I created an object, so for example some E object I created. The scope of that E object is up to this opening brace and this closing brace. After this closing brace, the object E life ends. So when the program executor, when the program control goes out of this braces, automatically the object E life ends. అంటే ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్రేస్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే క్రియేషన్ చేసినా ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందని ఒక లైఫ్. సో ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ ఈ క్లోజింగ్ బ్రేస్ రీచ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క లైఫ్ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఎండ్స్ ద ఈ లైఫ్, ఎనీ డిస్ట్రక్టర్ in the class will be executed, any destructor will be executed. Okay, that is the, so let's see the our example program here. So I declared a constructor. Simply I am assigning the I am taking the integer x variable, I am assigning the y value to the x. So it is a constructor is invoked, the value x is equal to 10. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంతా, సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అయింది, ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉందో డిస్ప్లే చేస్తాం. అండ్ డిస్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము, డిస్ట్రక్టర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతనో అంత డిస్ప్లే చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఐ ఆమ్ క్రియేటింగ్ ద two objects, E1 object, E2 object. When I am calling the E1 object, the argument 10 is passed. The argument 10 pass అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వైలోకి 10 వెళ్తుంది. The y value is assigned to the x. అంటే E1 object x value is 10. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ E2 ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ద x value. దట్ మీన్స్ E2 ఆబ్జెక్ట్ x value 20. That means as per our here, when the E1 object is created, the x value has to display 10. అంటే x value 10 డిస్ప్లే అవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ 10 వచ్చిందంటే అది ఏ ఆబ్జెక్ట్? E1 ఆబ్జెక్ట్. సిమిలర్లీ డిస్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ x వాల్యూ 10 ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? డిస్ట్రక్టర్ E1 ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ x వాల్యూ 20 ఉందంటే E2 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ E2 ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. సో ఇయర్ సి ఐ డిక్లేర్ ద E1 ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్, దెన్ E2 ఆబ్జెక్ట్ సెకండ్. E1 ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ దిస్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేసెస్ దిస్ వన్. అంటే ద E1 ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ టైమ్ టు ది ఇయర్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు. అంటే E1 ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, దెన్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ కంప్లీటెడ్ అని వస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ కంప్లీటెడ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇయర్ E2 ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఈ క్లోజింగ్ బ్రేస్ దగ్గర, ఓపెనింగ్ బ్రేస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, ఈ క్లోజింగ్ బ్రేస్ దగ్గర ఎండ్ అయింది. అంటే మనకు అవుట్పుట్ ఏముంటుంది చూడండి. ఫస్ట్ E1 10 ఆటోమేటికలీ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్, అవుట్పుట్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ 10. Then automatically comes to here. What is on E2? E2 20. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసిన కనుక కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ 10. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అయింది, ఇక్కడ కూడా కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్డ్ విత్ 20. నెక్స్ట్ ఆటోమేటికలీ యువర్ క్లోజింగ్, యువర్ గోయింగ్ టు అవుట్ ఆఫ్ ద దిస్ క్లోజ్. when you are going to out of this braces, automatically the object E2 will be destroyed. Automatically destructor is invoked with 20. Next here it will come program completed. Next
closing brace. So automatically E1 constructor is completed. So destructor is invoked 10. So this is the output. Let's see. Constructor is invoked 10, constructor is invoked 20, and so let's see the given an example output also here. Constructor invoked 10. So ikkada chudandi, constructor invoked 10, constructor 20, again constructor 20 closed. So because ఈ బ్రేసెస్లో విత్ ఇన్ ది బ్రేసెస్లో ఒకటి ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే క్రియేట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, క్రియేట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ కంప్లీటెడ్. సో డిస్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్ 10 అంటే స్టార్టింగ్లో ఇన్వోక్ అయింది, ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ద డౌట్, సార్ ఈ క్లోజెస్ బ్రేస్ తీసేసాను, అప్పుడు E1 ఆబ్జెక్ట్ E2 ఆబ్జెక్ట్ రెండు కూడా టోటల్ లైఫ్లో ఉంటుంది. అప్పుడు E1 ఫస్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుందా, E2 ఫస్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుందా? So that is in the reverse order of they are started. First A start in the E1 object, second A start in E2 object. So see the program here, the modified program. The program is same, the class definition is same, only main function lo a opening brace closing brace తీసేసాను. E1 object E2 object both are here. So here the life of the E1 is from this to this, and here also life of the E2 is from this place to this place. So automatically the both objects will be destroyed when the when the program control reaches to this closing brace. So here which will be destroyed first, E1 or E2? The reverse order of they are created. The first A start అయింది, E1 స్టార్ట్ అయింది, సెకండ్ A స్టార్ట్ అయింది, E2 స్టార్ట్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఏ డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది, E2 డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది, తర్వాత ఏ డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది, E1. చూడండి, లెట్స్ సీ ద ట్రై ద ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్. సి, సో ఇక్కడ అవుట్పుట్కి అక్కడ అవుట్పుట్ డిఫరెంట్ చూడండి. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్, కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్, దెన్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీటెడ్, డిస్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ 20, డిస్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ 10. ఏ సో ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రోగ్రాంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రోగ్రాంలో ద కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్, 2 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇక్కడ, బట్ ఇక్కడ డిస్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా ప్రోగ్రామ్ కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ డిస్ట్రక్టర్ 20 ఈజ్ ఇన్వోక్డ్, హియర్ ఆల్సో డిస్ట్రక్టర్ 20 ఈజ్ ఇన్వోక్డ్. దట్ మీన్స్ హియర్ ద బోత్ దెమ్ the E2 object will be destroyed first. E2 object will be destroyed first. Okay. Next, sir, for example, so here first the E1 object I put in the E1 object inside of the braces. Inside of the brace. What happens? Here the life of the E1 object is up to this closing brace only. So the life starts from here, life ends from here. So what happened? What is the output? Guess. First E1 constructor 10 is invoked 10, automatically it will going to destroy destructor 10. See, constructor invoked 10, destructor is invoked 10. Again constructor is invoked 20. So here constructor invoked again 20 instruct అయింది కదా. సో ఇది క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇది స్టార్ట్ అయింది, స్టార్ట్ అయినాక ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇది ఎండ్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయింది, కంప్లీటెడ్, ఎండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రాయింగ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ ఆర్డర్లో డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది సార్ అంటే ద ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ద సేమ్ స్కోప్ ఉంటే in the reverse order of they are started. If the closing brace reach కాగానే ఆటోమేటిక్గా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది, క్లోజింగ్ బ్రేస్ కాగానే రీచ్ అయిపోతుంది. ఈ క్లోజింగ్ బ్రేస్ రీచ్ అయ్యేసరికి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్, 2 ఆబ్జెక్ట్స్లో ఏది ఫస్ట్ డిస్ట్రాయ్ అవుతుందంటే ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దే ఆర్ స్టార్టెడ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిస్ట్రాక్టర్. ఓకే, సో విల్ సీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.